الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونبيك تقربا إلى الله تعالى وخروجا من المعاصي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولذرياتنا وللمشايخ اللهم يا الله نسألك الصحة والعافية والعافية الدائمة والآخرة. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجسد والعلم ودرجة الدرجة والنجاة من النار. اللهم هون علينا اللهم يا الله نسألك يا الله اللهم يا الله الدين وعافية في الجسد. اللهم يا الله اللهم نسألك يا الله اللهم يا الله آمين يا الله يا رحمن خصوصا حاجتي اللهم يا الله نسألك الصحة والعافية. اللهم نسألك الصحة والعافية. اللهم اجبرنا يا الله. اللهم رب الناس أبيك البأس اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا منان يا قيام يا إكرام يا فتاح يا رشاد يا كريم يا غني يا حميد يا مبدئ يا رحيم أغننا بحلالك بحرمك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك وبنقنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك يا حي يا قيوم يا حي يا أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا بالقرآن والسنة وأهل العلم والخير وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل الصلاح وأهل النجاح وأهل البر الوالدين وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والدار. إنا نسألك إيمانا اللهم إنك تعلم سرنا وعلمنا تقدم نظرتنا وتعلم حاجتنا وتعلم حاجتنا وسؤلنا وتعلم ما في أنفسنا وتعلم ذنوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقيم شر حقنا ووافقنا وأولادنا لما تحب وترضى من القول والعمل فيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا.
ربنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus pada bulan dan sakit, mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan dapat perlindungan selalu di perjalanan dan juga selamat dalam perjalanan, tidak ada halangan sedikit. Tentunya dalam sehat walafiat, bertemu dengan keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu yang kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan sebanyak-banyaknya. Bila mana ada kekurangan, ada kecelakaan dan dimaafkan kurang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. أنت السلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل على الذين من قبلنا. ربنا ما طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita mengucapkan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus pada bulan dan sakit, mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan dapat perlindungan selalu di perjalanan dan juga selamat dalam perjalanan, tidak
ada halangan sedikit dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bila mana ada kekurangan, ada kejelasan, dan dimaafkan berbatin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhum yang telah meninggalkan kita dan semoga ditempatkan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua majlis taklim dan ulum dan majlis yang lainnya dan para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir di malam acara ini, yaitu tasyakuran Bapak Ustaz Firwan yang akan meluncur ke Indonesia, dan semoga beliau diselamatkan di perjalanannya sampai tujuan dan semoga bertemu keluarganya bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, menuju acara yang selanjutnya yaitu Jumat Salam Ilahi. Harapan kita dan semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, semoga seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'il Quran fahuwa ya'ti yaumil qiyamah syafi'an wa ashhabi. Dan bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembaca maupun yang mendengarkannya. Kepada beliau berdua, yaitu yang kalian tunggu oleh Bapak Ustaz Taufik dari Serang Banten dan Hajar Bandung dari Cianjur. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. لقد صدق الله رسوله يا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. Allah.
دون ذلك فتحا قريبا. الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله. محمد رسول محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صدق الله العظيم Motivasi terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Al-Fatih dari ayat 27 sampai dengan ayat 29. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan mengunduli rambut kepalanya dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakannya kebajikan, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah atas segala apa yang difirmankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau berdua yang telah melantunkan kalam ilahi beserta santilwahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santunan kalam ilahi telah beranjak melalui pendengaran kita, dan semoga nurul Quran senantiasa membentengi dengan iman yang hakiki. Dan semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah di Mahmadi Palim Darul Ulum, dan para tamu undangan dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah Taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya maka akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk menghitung dan sama-sama menyimaknya dalam hal ini yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Khalid dari Banyuwangi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Satu, nanti ingin manggil masukan. Silakan Pak. Ada enggak? Tepatnya ada enggak Pak Khalid? Karena di undangannya Pak Khalid itu. Tepatnya ada enggak Pak Khalid? Bacaan dilalak aja.
Jangan dilalat aja, nggak ada suaranya. Pak kulitnya nggak ada. Pulau itu mungkin. Dilalat aja belum? Udah ada payainya. Oh, langsung udah pakai. Iya ada. Habis ini selawat ini. Selawat ini dilalat aja itu. Ambil saja. Karena pembacaan Asmaul Husna ya ada kendala, kita langsung aja ya ke acara inti Tausiah Islamiyah ya atau udah. Putus ada gimana sih Coach? Umi? Ada suaranya. Udah Sophia, ambil bunda Khadijah, ada gratisan enggak? Udah aku dari belakang. Umi, apa namanya? Udah apa saya masuk ke situ semuanya. Belajar ada apa masuk aku? Bilangnya? Betul sih. Ya baik para jemaah semuanya dan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf ya ada kendala mungkin MC-nya dan juga para petugasnya. Kita lanjut aja saja ya ke acara yang selanjutnya yaitu lantunan Asmaul Husna. Lantunan salawat ala Nabi. Oh iya, mohon maaf banyak dirawatnya ya. Mari kita lanjutkan kepada lantunan salawat ala Nabi, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Umi Nurbainah dari Indramayu. Kepadanya dengan segala hormat, al-waktu kami aturkan. Monggo. Maaf ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan juga kami minta maaf ini banyak kendala sekali ya. Pembawa acaranya tinggal pergi, yang tugasnya juga mungkin lagi sibuk juga karena kita sambil kerja minta maaf dan batin. Amin. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على يعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala Muhammad
اللهم وسلم على محمد اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من رحيم اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعابدين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والفائزين اللهم صل وسلم على
محمد Dikasih sama sekali. Ini اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat yang telah melantunkan sholawat tadi, dan semoga bisa menambah rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu semoga mendapatkan syafaatnya pula di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mau kayak ini itu aja diperbaharui semuanya ya. Biar jangan Ada banyak nih. ada dari sana dipayain dari sore. Ya, biar jangan mesti jalan dulu. Itu ya diperbarui dulu, takutnya baru ini udah jatuh. Itu dulu. sungguh mata ini. Oke, makasih tab-tab layarnya. Ini sudah gabung-gabung tab-tab layarnya. Iya. Assalamualaikum. Saya udah diajak. Monggo dipersilakan teh. Saya udah ada. Terima kasih. Ada ya. Ini kita live Dan di mohon maaf ya, tadi ada itu apa namanya kendala, namanya juga di rumah orang. Hadirin mustamiin wal mustamiat rahimakumullah, menuju acara yang selanjutnya. Jemaah Majelis Ta'lim Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para tamu undangan dimanapun antum berada yang hadir pada malam ini, yaitu malam perpisahannya Bapak Ustadz Irwansyah, dan semoga beliau pada malam ini meluncur ke Indonesia dan semoga diselamatkan di perjalanannya sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu tausiah Islamiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amal melainkan dengan niat. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh bab guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Kodin Mustaqim, ASMPDI
yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu online dari Surabaya, Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi an'amana bisihha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para sepuh bini sepuh, para ulama, para asatidzah, juga khususnya pimpinan dan pengurus Majelis Ta'lim Darul Ulum Al-Muhajirin yang insya Allah dimuliakan Allah, yang kita taati, dan juga seluruh pemirsa baik yang mengikuti live streaming di TikTok maupun yang ada di YouTube, Facebook yang nanti akan kita tayangkan setelah diedit oleh tim kami, dan juga seluruh jamaah baik dari Darul Ulum Al-Muhajirin maupun dari jamaah-jamaah yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta ikhwah fillah rahimakumullah. Bil khusus sahabat kita, guru kita, saudara kita, yaitu Ustadz Irwan Syah yang berasal asli dari Lampung, yang sudah bertahun-tahun di Arab Saudi, dan kali ini mengadakan tasyakuran doa bersama dalam rangka walimatus safar. Mudah-mudahan perjalanan beliau lancar, diberikan sehat walafiat sampai ke kampung halaman, sampai ke Lampung, sampai bertemu dengan keluarga tercinta. Dan para pemirsa rahimakumullah, sekaligus mendoakan kita semuanya agar seluruh jamaah dan pemirsa semuanya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barakah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan syariat-syariatnya, yang telah kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita contoh akhlak-akhlaknya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini sekaligus juga memperingati atau menyambut Dzulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi, yang tentu bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian dari bulan-bulan Islam, seperti yang difirmankan Allah di surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di dalam satu tahun terdiri 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan haram. Tentu jamaah hafal semua bulan-bulan Islam, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 ini jamaah sekalian ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, ya, yaitu Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan bulan-bulan haram ini ternyata ada doa yang mesti kita baca, dan ini jarang diperhatikan oleh kita ya jamaah sekalian ya. Ada doa ketika masuk bulan-bulan haram. Ya, sekarang ini sudah dalam bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Tidak ada salahnya dan betapa baiknya kita baca doa ini jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha syahri wa na'udzubika min syarril qadari wa min syarril mahsyari. Ya Allah, kami mohon kepadamu
kebaikan-kebaikan bulan ini. Kalau konteksnya dengan Dzulqa'dah ya mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini dan juga berikutnya. Begitupun nanti di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Wa na'udzubika min syarril qadari, dan kami mohon perlindunganmu ya Allah dari keburukan-keburukan takdirmu. Jadi dengan doa ini jamaah sekalian diharapkan panjenengan yang mestinya kita ditakdir keburukan oleh Allah, maka dengan doa ini insya Allah diganti dengan takdir kebaikan. Karena ada satu riwayat menyebutkan doa itu bisa merubah takdir jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan doa-doa kita termasuk tadi para ustadz kita yang memimpin doa bersama, tahlil bersama, juga sholawat yang tadi dilantunkan begitu indah oleh Umi Bayinah. Ya, ini semuanya adalah dalam rangka merubah takdir ya. Sudah ada Bang saya. Iya. Ya, jadi dari tadi saya mengikuti mulai dari tahlil istighosah bersama tadi sampai sholawat. Qori, Masya Allah luar biasa ya pemirsa ya. Mungkin di TikTok teman-teman menyaksikan dan nanti akan kita save, akan kita masukkan di YouTube agar kita semuanya para pemirsa mendapatkan barokahnya sekaligus saling mendoakan, terutama mendoakan Ustadz Irwan Syah karena beliau ini selama di Arab Saudi luar biasa semangatnya untuk mengikuti kajian-kajian kita, terutama kajian tafsir setiap hari Rabunya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti di Indonesia senantiasa mengenang kita, tetap menjaga persaudaraan kita, persahabatan kita, sehingga Allah senantiasa memberikan takdir terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya jamaah sekalian, wa min syarril mahsyari, dan kami mohon perlindunganmu ya Allah dari keburukan-keburukan di padang mahsyar nanti. Jadi di padang mahsyar nanti semua manusia akan tergantung dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Ada yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah tidak memberikan perlindungan kecuali perlindungannya. Antara lain orang yang cinta ilmu, orang yang cinta masjid, orang yang mencintai karena Allah. Jadi ketika berjumpa karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini dibuktikan oleh teman-teman kita di Arab Saudi, pemirsa, betapa teman-teman kami di sana berbeda juga dari daerah-daerahnya, sama dengan berasalnya dari Indonesia. Ada yang dari Jawa Barat, dari Banten, dari Lampung, dari Madura, dari NTB dan sebagainya, berkumpul bersama melalui gema suara Baipun ya. Maka kita abadikan di visualisasi melalui live streaming TikTok dan YouTube kami. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka bulan mulia ini tentu juga berdoa. Ini ada riwayat juga doa yang lumayan panjang jamaah sekalian, nanti bisa disaksikan di layar kaca Anda. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal syahri wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, kami mohon perlindungan panjenengan ya Allah, kebaikan-kebaikan apapun yang ada di dalam bulan ini, wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan-kebaikan bulan yang ada setelah bulan ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal syahri wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, kami mohon perlindunganmu dari keburukan-keburukan yang ada di dalam bulan ini dan bulan sesudahnya. Ya Rabb, uktub lanal khaira was sa'adah. Ya Rabb, catatlah untuk kami kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Tadi juga di sholawatnya Umi Bayinah juga luar biasa. Ada sholawat yang di dalamnya di minas sa'idin ya, minal faizin, luar biasa ya. Minal anbiya wal mursalin, minal awliya was sholihin. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang solih, orang-orang yang ahli ibadah, digolongkan para awliya, para sholihin. Bahkan nanti insya Allah teman-teman kita jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin khususnya dan kita semua umumnya ya, mudah-mudahan termasuk golongan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga digolongkan orang-orang yang ahli ibadah yang beramal solih-solihah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga wa taufiqa fihi waj'alhu bidayata ajmalil aqdari. Nah ini ya. Dan mohon kepadamu ya Allah
dari pertolongan-pertolongan yang ada di bulan ini. Jadikan bulan ini sebagai permulaan takdir-takdirmu yang terbaik. Jadi doa ini menjadikan kita diberikan takdir yang terbaik, termasuk doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, termasuk juga doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang ada masalah karena di negeri orang, mungkin ada masalah terkait dengan visa, terkait dengan majikan, terkait dengan apapun. Insya Allah, waj'alhu bidayata ajmalil aqdar, dijadikan oleh Allah sebagai permulaan kebaikan-kebaikan atau takdir-takdir yang terbaik. Wa haqqiq lana ma natamanna warzuqna min haitsu la nahtasib, dan realisasikanlah ya Allah apapun yang kami harapkan. Ya, cita-cita kami yang kami dambakan, Engkau realisasikan ya Allah, dan berikan kami rizki yang tidak kami sangka-sangka dari mana datangnya. Masya Allah, doa ini luar biasa, jamaah sekalian. Tidak ada salahnya kita amalkan setiap awal bulan, terutama bulan-bulan haram. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah kita kepada amaliyah bulan Dzulhijjah. Jadi keutamaan dan amaliyah-amaliyah atau amalan-amalan, ya, yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, sebagaimana riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamil ashri. Tidak ada satu hari pun di mana seseorang itu beramal soleh di dalamnya yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari berikut ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, apakah termasuk jihad di jalan Allah lebih utama lebih utama beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, "Na'am." Qala walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad di jalan Allah, ya, lebih utama panjenengan beramal soleh-solehah di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali seseorang mujahid, seseorang yang berperang di jalan Allah dengan dirinya, dengan harta bendanya, kemudian tidak bisa kembali dengan membawa apa-apa. Artinya meninggal di medan peperangan, meninggal dalam keadaan wafat syahid, maka tentu tidak ada duanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita sama-sama dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin a'zam 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada satu amalan-amalan di sisi Allah yang paling dicintainya di hari-hari yang lain kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di hari itu untuk membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Atau lebih lengkapnya ya itu apa? Kalimat tasbih, ya kan? Terus tahmid, kemudian tahlil dan takbir seperti itu, ya. Seperti yang sering dibaca jamaah Darul Ulum Muhajirin itu, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Ya, itu perbanyak zikir, termasuk bacaan-bacaan sholawat, istighfar, ya kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
ووفقني عملا صالحا. Luar biasa ya jemaah ya. Itu dan terutama juga bacaan-bacaan tilawah, kajian-kajian, termasuk jenengan yang setiap hari membaca Al-Quran. Saya mengikuti di grupnya obrolan ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mendapat barokahnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, termasuk amaliyah di bulan Dzulhijjah adalah berpuasa Arafah. Atau juga ada puasa namanya tarwiyah. Ya, tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, sedangkan Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yukaffiru sanatain, dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Madiyatan, setahun yang lalu, wa mustaqbalatan, dan setahun yang akan datang. Luar biasa ya. Kemudian jamaah sekalian, tentu bagi yang mampu menunaikan ibadah haji ya, yaitu ibadah haji dan umroh ya, luar biasa jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan dan teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, jamaah kita yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan juga pulang ke tanah air mereka masing-masing membawa predikat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah ya. Jadi kita dianjurkan ibadah haji itu karena di tanah suci itu luar biasa jamaah sekalian. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan yunazzilullahu kulla yaumin 20 wa mi'ata rahmatin. Jadi setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di sekitar Masjidil Haram. Ya, situ naminha lit-taifin. Ya, dari 120 itu 60 rahmat Allah diberikan kepada orang yang tawaf, wa arba'una lil 'akifina haulal baiti, dan orang 40 rahmat Allah diberikan kepada orang yang iktikaf di sekitar Ka'bah, wa 20 minha lin nazirina ilal bait, yang 20 rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang melihat Ka'bah. Melihat saja mendapat 20 rahmat. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa menunaikan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semuanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tanah sucinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan hadis ini lebih luar biasa jamaah sekalian. Salatun fi masjidi, satu kali sholat di masjidku, kata Rasulullah, itu afdalu min alfi sholatin, lebih utama daripada 1000 sholat. Fi ma siwahu, di masjid selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi ya. Masjid itu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini satu kali sholat ya melebihi 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Sedangkan di Masjidil Haram bahkan jauh lebih utama ya, 100.000 kali sholat dibanding dengan sholat di selain Masjidil Haram. Luar biasa jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke tanah sucinya, dilapangkan rezeki kita, dikabulkan hajat-hajat kita, sehat walafiat sekeluarga, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Maka ini keutamaan umrah dan haji ya jamaah sekalian ya. Al umratu ila al umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi umrah satu dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah ya.
Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya adalah, nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kurban, ya. Ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang khusus di bulan Dzulhijjah, di mana bagi kita yang ingin menunaikan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayudhiya, barang siapa yang melihat hilal, melihat tanggal Dzulhijjah, sedangkan dia mengharapkan atau menginginkan hendak berkorban, ya, maka falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya tidak mencukur rambutnya dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi panjenengan yang ada niatan untuk beribadah kurban, maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah tidak diperkenankan, ya, untuk mencukur rambut dan memotong kukunya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini mulai gangguan ini jamaah sekalian, ya. Bentar. Aduh. Ini analis, ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, masih ada gangguan di TikTok kami. Kita lanjutkan saja jamaah sekalian, yaitu keutamaan ibadah kurban jamaah sekalian, ya. Nah, ini jadi ibadah kurban dengan ternak kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ya. Nah, ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang beribadah kurban adalah ibadah yang terbaik ketika Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling utama, ya, di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, kecuali mengalirkan darah, ya. Min ighraqid dam, ya. Jadi ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ighraqid dam. Jadi tidak ada satu amalan manusia yang paling utama di hari raya Idul Adha selain menyembelih kurban, ya, mengalirkan darah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hukum kurban menurut jumhur ulama sunnah muakkadah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib bagi yang mampu. Mangkana lahu sa'atun fala yudhi fala yuqarribanna musallana. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, barang siapa yang mendapati kemampuan atau memiliki kemampuan untuk berkorban falam yudhi fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, mungkin maksudnya adalah tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah, ya, bisa korban, ya. Kalau nggak bisa korban kambing, domba, sapi, unta, ya minimal korban perasaan. Maksudnya itu ya punya perasaan, mungkin tahun depan bisa korban, gitu, ya. Ya, jadi supaya dengan perasaan hari ini, tahun ini nggak bisa korban, lalu punya rasa bahwa mudah-mudahan tahun depan diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah kurban, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sedangkan jenis hewan kurban seperti yang tadi saya sebutkan berdasarkan surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna manasakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, Al-Hajj ayat 34, di mana ayat ini menggambarkan bahwa setiap umat dijadikan satu ibadah agar berzikir kepada Allah, ya, dan juga ibadah melalui apa yang dirizkikan Allah kepada mereka untuk menyembelih ternak-ternak korban, ya, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Tidak boleh korban ayam, bebek, ya, tidak boleh, ya. Kalau sekedar untuk makan-makan monggo silakan, ya. Tapi kalau ada unta, mungkin antum yang masih berada di Arab Saudi masih menjumpai unta, silakan. Tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba. Kita korban unta ngambil dari kebun binatang.
nanti berurusan dengan polisi. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini kita dianjurkan ya untuk ibadah kurban ini semata-mata agar kita memiliki keistimewaan atau hikmah-hikmah kurban sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, menghidupkan syiar dan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah dan mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya, terutama Ibu Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Betapa mereka satu keluarga, sosok manusia yang sangat taat kepada Allah. Orang yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk taqarrub ilallah. Sami'na wa ata'na. Insya Allah sama dengan teman-teman kita di Saudi Arabia. Di tengah-tengah sambil kerja masih menyempatkan headset di telinganya untuk saling mendengarkan ayat-ayat Allah, saling mendengarkan salawat-salawat Rasulullah, masih mendengarkan Asmaul Husna. Ya, pas tengah-tengah membaca tiba-tiba regel, tarik lagi, diangkat lagi, masuk lagi, tidak pernah henti-hentinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Semangat menyala ini luar biasa. Iya, tadi saya tunggu dari awal itu. Iya, Masya Allah. Iya. Makanya saya meniru semangat antum semua ini. Walaupun tadi juga tidur, alhamdulillah tadi tidur sebentar sore, habis isya jam 9 bangun sambil nunggu, sambil persiapan untuk ngaji bersama antum semua. Dan nanti habis ini mungkin tahajud sebentar, persiapan ngaji untuk subuh nanti di Surabaya. Ya, ada kajian rutin hari Selasa subuh, kitab Nasaihul Ibad. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan semuanya ini barokahnya antum semua, ya, Baina, Bunda Suhan, Bunda Nung, terus Ustadz Ibad, Ustadz Taufik, Ustadz Irwansyah, ya semuanya ini luar biasa ini. Terus Bunda Khadijah, siapa lagi dia? Ya, banyak sekali ya. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Karena bagi saya panjenengan semua itu walaupun satu persatu belum pernah ketemu secara langsung, tapi seakan sudah menjadi sudah menjadi sahabat sendiri ya. Insya Allah, amin amin. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Ya, jadi kenanglah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menunaikan perintah Allah sangat luar biasa ya. Tidak lupa bekerja tapi mengutamakan ibadahnya. Jangan dibalik ya. Jadi ibadah hanya digunakan sampingan, di sini tidak. Panjenengan jauh-jauh dari tanah air yang tercinta di Saudi Arabia bekerja yang luar biasa soronya ya, beratnya, tapi ternyata masih mengutamakan ngajinya, tilawahnya. Insya Allah, tabarakallah ya. Baik, berikutnya hikmah kurban yang ketiga jamaah sekalian, yaitu berbagi kebahagiaan di hari raya. Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya Idul Adha adalah hari-hari di mana kita diwajibkan untuk makan dan minum, bahkan dilarang kita berpuasa, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ya, mengumandangkan takbir muayyad, takbir mutlak. Kalau takbir mutlak itu ketika masuk asar atau masuk maghrib sampai menjelang sholat Idul Adha. Selebihnya nanti ada namanya takbir muayyad, yaitu setelah setiap habis sholat fardu. Ya, dianjurkan menggemakan takbir. Tapi tidak setiap waktu. Jadi hanya habis sholat saja itu sunnahnya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Dan berikutnya adalah hikmah kurban yang keempat, yaitu mengingat kematian, zikrul maut. Jadi segagah-gagahnya orang ya pasti akan meninggal. Maka carilah bekal akhirat kita. Wa tazawwatu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka kenapa hikmah Idul Adha ini dibarengkan dengan walimatus safar Ustadz Irwansyah? Karena dari walimatus safar ini kita
diberikan satu pembelajaran, satu ibrah bahwa hidup adalah perjalanan. Suatu saat akan kembali ke tempat asalnya. Dan insya Allah asal mula kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan di dunia ini laksana hanya bersandar sebentar, hanya mampir ya, ka'abiri sabilin, seperti orang yang melintasi jalan yang nanti akan kembali ke asal semula, yaitu surga yang sangat mulia yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kita semuanya, panjenengan semuanya yang istiqomah ibadahnya, rajin ngajinya, dan senantiasa menjaga kebersamaan dengan sesama saudara. Luar biasa. Ya, itu jamaah sekalian. Baik, yang berikutnya adalah dengan kurban meningkatkan ketakwaan. Seperti surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Pada dasarnya dengan kurban itu Allah tidak menerima daging dan darah yang kalian kurbankan, melainkan dari ibadah kurban itu merupakan sarana prasarana bagaimana kita memiliki satu substansi ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Ketakwaan sejati dari ibadah kurban itu. Artinya orang yang berani mengorbankan waktunya, tenaganya, biayanya, kehidupannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti saat ini jemaah sekalian, ya, di tengah-tengah asiknya panjenengan bekerja, atau mungkin ada yang diajak jalan-jalan majikannya, tiba-tiba ada panggilan ngaji, maka panggilan ngaji ini adalah satu bentuk ketakwaan panjenengan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ibadah ini disebut dengan kurban. Qaruba yaqrabu kurban. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan takwa kepadanya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, amaliyah-amaliyah di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah puasa Arafah, yang kedua perbanyak takbir, yang ketiga berkurban, yang keempat perbanyak amal solih-solihah, yang kelima bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, zikir, tilawah dan sebagainya, dan yang keenam haji dan umrah. Ya, itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, ya, karena bersamaan dengan musim haji, kita sama-sama tidak ada salahnya membaca talbiyah, setelah itu membaca doa. Ya, nanti saya baca doa. Setelah saya baca doa, mungkin panjenengan bisa lanjutkan ke acara-acara berikutnya. Okay? Yuk kita baca talbiyah mungkin 1 atau 2 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Mari. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Saya doakan para jamaah diberikan rizki berkah untuk bekal beribadah, berzakat, infak, sedekah, bisa ziarah Mekah Madinah dengan haji maupun umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik
Wahhab. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicukupi rezeki kita, barokah dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa ya jemaah sekalian nggih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semuanya, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقض حوائجنا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا وطول عمرنا يا الله وحسن أعمالنا وأخلاقنا وتقبل دعاءنا ودعوتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سعودي عربية يا الله من جماعة دار العلوم المهاجرين يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا خصوصا جماعة دار العلوم المهاجرين، ونخص خصوصا يا الله أستاذ إروان شاه min Lampung ya Allah. Ya Allah yassir lahu fi safarihi ya Allah. Yassir lahu fi safarihi ya Allah. Yassir lahu fi safarihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min jamaah Darul Ulum al-Muhajirin wa seluruh pemirsa mustami'in mustami'at ya Allah. Ya Allah min ahlil khair, min ahli syafa'ah, min ahli barakah, min ahli karamah, min ahli rizki halalan tayyiban mubarakah, min ahli ziyaratil Makkah wal Madinah, min ahli ziyaratil maqam Rasulullah, wa salatil jamaah fi Masjidil Haram, wa salatil jamaah fi Masjidil Nabawi, wa du'a fi rawdah ya Allah, wa du'a fil makanil mustajabah ya Allah. Yassir lana bil hajj wal umrah. Allahumma ahyina bi hayatin tayyibah وأميتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baca 2 kali salawat Jibril ya teman-teman ya. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantunan salawat Jibril ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, mudahkan kesulitan kami ya Allah. Ya Allah lancarkan perjalanannya Ustaz Irwan Syah dari Saudi Arabia ke Lampung ya Allah. Kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Jadikan seluruh jamaah dan pemirsa ya Allah, jamaah yang beridoi ya Allah. Ya berikan kecukupan rezeki ya Allah. Seluruh jamaah Darul Ulum Muhajirin dan seluruh pemirsa ya Allah. Ya berikan barokah rezeki kami, barokah umur kami, barokah pekerjaan kami, barokah dunia dan akhirat kami. Mungkin ada yang sedang masalah ya Allah, bantu kami menyelesaikan masalah kami.
Ya Allah, berikan kami barakah dunia dan akhirat nanti. Bisa umrah haji, saya berkorban mengikuti sunnah Nabi dan masuk surga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم Demikian tausiah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat sekeluarga. Salam taklim untuk Ustaz Irwan Syah ya. Mudah-mudahan selamat barokah untuk kita semuanya. Barokah dunia dan akhirat kita. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih, mohon maaf ya. Saya tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin mustamiin wa mustamiat rahimakumullah, jemaah Majelis Ta'lim Darul Ulum dan para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah yang baru saja disampaikan oleh kita, yaitu Bapak Ustaz Kiai Kodin Sapin SPDI. Dan bagaimana kita pentingnya dalam menyikapi hidup ini, tentunya semua orang mengharapkan untuk menjadikan orang yang terbaik. Oleh karena itu, apabila kita bisa mengambil intisari dan pelajaran ini akan membuat kita lebih dalam merenungi sisa hidup kita di dunia ini, dan tentunya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah agar kebahagiaan itu kita raih sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Kiai Kodin Sapin apa yang telah beliau nasihatkan kepada kita, dan semoga kita bisa mempraktekannya dalam Allah sehari-hari, dan semoga Allah membalas pahala dan ganjaran serta dilipat gandakan amal solehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustamiin wal mustamiat rahimakumullah, jemaah Majelis Ta'lim Darul Ulum dan para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengikuti acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan puisi pada Asmaul Husna. Ya, siapa yang tadi belum itu ya? Ada Kak. Ada sekarang. Yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Khalid dari Banyuwangi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum, nggak diangkat angkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tadi ada kendala. Enggak apa-apa, Pak. Oh ya Allah. والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بديع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حبيب يا جديد يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وكيل يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا يا حميد يا مصير يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ول يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا بطين يا ولي يا متعالي البر يا التواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك يا ملك الملك Saya terima kasih atas kebersamaannya di awal hingga akhir tatap layarnya. Terima kasih. Karena sudah ditutup telepon dari Arab Saudi, maka cukup sekian ya. Kita lanjutkan live kita di beberapa kesempatan yang lain. Kali ini bersamaan dengan Wal Mautus Safar, kepulangan dari Ustadz Irwansyah masih di Lampung yang sudah bertahun-tahun di Arab Saudi, mau kembali ke Indonesia sekaligus bersamaan dengan penyambutan bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan live ini membawa barokah buat kita semuanya. Siapapun yang menyaksikan ini, baik di TikTok maupun di YouTube nanti yang akan kami tayangkan, mudah-mudahan mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.